Before starting infertility, I'll focus on a few physiology things, right? So, the thing is, what is prolactin? What is prolactin? It is secreted from which part of the pituitary gland? Anterior pituitary. Yes, it is secreted from anterior pituitary. What is the function of prolactin? Its function is milk production, right? So, prolactin is secreted from the anterior pituitary and specifically from the lactotroph cells of the anterior pituitary, which is also called adenohypophysis, right? Prolactin. So, now let us come regulation of prolactin hormone, okay. So, what are the factors that will increase prolactin secretions and what are the factors that will decrease prolactin secretion? So, that essentially means the regulation of prolactin secretion, okay. So, first see the inhibitory control, okay, that means the substances, the hormones or the factors that decrease prolactin secretion, and the most important is definitely most important is dopamine, okay, most important is dopamine, which is secreted from hypothalamus and it inhibits prolactin secretion. So, that is why dopamine is also called PIH or prolactin inhibitory hormone. Dopamine is also called prolactin inhibitory hormone. তার মানে একটা ল্যাকটেটিং মাদারকে আমি যদি ডোপামিন দিই তাহলে কি হবে? মিল্ক সিক্রেশন কমে যাবে, ঠিক আছে, মিল্ক সিক্রেশন কমে যাবে, রাইট? Okay, so dopamine is prolactin inhibitory hormone, okay. If I prescribe dopamine to a lactating mother, milk secretion will be reduced, right? Okay, most important thing. Now the stimulatory factor, what are the factors that increase prolactin secretion and subsequently increases milk production, right? So, what are the factors that increases milk production, that means increase prolactin secretion, right? So, number one is thyrotropin releasing hormone or TRH, thyrotropin releasing hormone. Next is estrogen, and the role of estrogen is not always, specifically during pregnancy, okay. Specifically during pregnancy, estrogen causes increase in prolactin secretion. Next is very important, which is a very important short note as well, which is suckling reflex, okay. When the neonate sucks, okay, when the neonate sucks on the nipple, then what happens? It is a reflex, it is a neuroendocrine reflex that causes increase in prolactin secretion, right? So, suckling reflex. And next is stress, okay, stress, sleep, certain medications like antipsychotics, okay. Most old generation antipsychotics, they cause increase in prolactin secretion. So, that is one side effect of antipsychotics. I am not going into the details of the names of the antipsychotics because that will be burden for you, okay. We will study the names of the antipsychotics that cause increased prolactin secretion in your second professional MBBS while studying pharmacology, antipsychotic drugs, okay. I am not going into the details. Okay, so these are the factors major. Remember, TRH, estrogen during pregnancy, suckling reflex by the baby, okay, suckling reflex by the baby, then stress, sleep and certain antipsychotics. Not all antipsychotics, there are some old generation antipsychotics that cause increase in prolactin secretion, okay. So, this preliminary knowledge is essential for studying, for getting into the infertility, right. So, that is where I am discussing. Okay, next, clinical correlation. So, say for example, prolactin, you told that prolactin is a hormone which is secreted from the anterior pituitary, adenohypophysis, the lactotroph cells, right. Now, if there is a tumor in the pituitary gland and that tumor is arising from lactotroph cells, what will happen? We call it prolactinoma, okay, we call it prolactinoma. A tumor in the pituitary gland arising from the lactotroph cell, the tumor is called prolactinoma, okay. So, that tumor will definitely secrete more and more prolactin, okay. A tumor in the pituitary gland and the tumor is arising from lactotroph cells, okay. So, the tumor must increase prolactin, right. So, the tumor must increase prolactin, right. Next is dopamine antagonist. Dopamine antagonist. Right now, we just told that dopamine is also called prolactin inhibitory hormone. Dopamine ki kore? Prolactin secretion komiye deয়, okay. Now, if I prescribe a dopamine antagonist to the patient,
Okay, if I prescribe dopamine antagonist to the patient, matlab dopamine এর অ্যাকশন ব্লক করে দেয় এরকম কোন ড্রাগ যদি আমি প্রেসক্রাইব করি পেশেন্টকে, say for example risperidone and metoclopramide, they will increase prolactin secretion, right? Many a times in lactating mother, when the mother complains of less milk and the baby is not getting sufficient milk, many a times mother complains. Okay, mother complains that they come to the gynecological obstetrics clinic, gynecological obstetrics clinics, and they complain that there is no enough enough milk হচ্ছে না, ঠিক আছে, বেবি খেতে পারছে না, enough milk হচ্ছে না, right? So then very commonly this drug is prescribed to the mother. The drug is metoclopramide, which increase prolactin secretion and subsequently increase milk secretion. Getting my point? Okay. Now primary hypothyroidism. Okay, primary hypothyroidism means less TSH. Okay, less TSH with a centrally acting hypothyroidism. So less TSH, as a result less T3 and T4. Okay, so this is called primary hypothyroidism. So this primary hypothyroidism will increase TRH, thyrotropin releasing hormone. Okay, TSH যদি কমে যায় তাহলে হাইপোথ্যালামাস কি করবে, বেশি বেশি TRH সিক্রেট করবে TSH কে স্টিমুলেট করার জন্য, বেশি বেশি TSH বের করার জন্য, বাট TSH আসছে না, রাইট? So there is some problem in the pituitary gland that TSH, enough amount of TSH is not producing. So hypothalamus will try to stimulate pituitary more and more to secrete TSH, right? So TRH will increase, thyrotropin releasing hormone will increase, as a result prolactin will also increase, because just in previous slide you have seen that TRH increases prolactin secretion. TRH is a stimulatory factor for prolactin secretion. Clear? তাহলে কি কি কন্ডিশনে আমার প্রোল্যাকটিন বাড়বে? ওকে, কি কি কন্ডিশনে প্রোল্যাকটিন বাড়বে কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। তাহলে যখন কোনো একটা পিটুইটারি টিউমার হবে, পিটুইটারি টিউমার অনেক রকম হতে পারে, নট নেসেসারিলি কি পিটুইটারি টিউমার হলে এমন টিউমার হতে পারে যেটা বেশি গ্রোথ হরমোন সিক্রেট করছে, এমন টিউমার হতে পারে যেটা এসিটিএইচ বেশি সিক্রেট করছে, এমন টিউমার হতে পারে যেটা প্রোল্যাকটিন বেশি সিক্রেট করছে। ওকে, সো যখন প্রোল্যাকটিন বেশি সিক্রেট করবে আমরা ওটাকে বলবো প্রোল্যাকটিনোমা। Okay, definitely it is a pituitary adenoma, but specifically it is prolactinoma, right? That means it is secreting more and more prolactin. Okay, তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রোল্যাকটিন বাড়বে আমি যদি সেই পেশেন্টের যার এটা মেল হতে পারে বা ফিমেল হতে পারে, in both cases it can happen, right? So a prolactinoma, okay, patient, if I measure prolactin level in blood, that will definitely be high. Okay, prolactin level মোটামুটি 15 থাকে মেলে, ফিমেলে 20 মতো থাকে, ঠিক আছে? I'll come to subsequent slide. Okay, so these are the clinical correlations. Now I will talk about ovarian reserve. Okay, ovarian reserve. What is ovarian reserve? Any idea what is ovarian reserve? আচ্ছা, ovarian reserve এর স্লাইডে যাওয়ার আগে আমি একটা জাস্ট ক্যালকুলেশন দিচ্ছি তোমাদের, ঠিক আছে? আচ্ছা, of a female, the reproductive age group, একটা ফিমেলের রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ মোটামুটি কত থেকে কত? মোটামুটি রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ কত থেকে কত, মানে যখন থেকে মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হলো, যখন মেনস্ট্রুয়েশন শেষ হলো, মেনার্কি থেকে মেনোপজ, কত বছর মোটামুটি? ওকে, 12, you are saying from 12, okay, say from 12, from 10, from 11 হতে পারে, it varies. Okay, so say for example from 12, আর আমি মেনোপজটা কত বছরে ধরবো? 45. ওকে, 45, তাহলে কত বছর হলো? 45 minus 12, 33 ইয়ার্স। তাহলে একটা ফিমেলের রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ হচ্ছে 33 ইয়ার্স। ওকে, এই 33 ইয়ার্স মানে কত মান্থ? 33 ইয়ার্স মানে কত মান্থ? আচ্ছা, এটাকে 35 ইয়ার্স ধরে নাও ফর দ্য সেক অফ ক্যালকুলেশন। Okay, for the sake of calculation টা easy হবে, let us assume 35 years. Okay, 35 years. Okay, so আমি ধরছি 10 years থেকে 45 years, 10 years থেকে 45 years, so I'm considering it as 35 years of reproductive age group, 35 years of reproductive age group. Okay, মানে active, sexually active period, right? তো সেই পিরিয়ডটা হচ্ছে 35 years. 35 years মানে কত মান্থ হচ্ছে? জাস্ট মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 12, 420. Okay, 420. Okay, 420 month, right? 420 month. এবার আমি যদি ধরে নিই ফিমেলের
সেই কনসার্নড ফিমেলের periodic cycle is 30 days. ঠিক আছে, it varies from 28 days to 34 days, it varies. So on an average I am considering it 30 days. ঠিক আছে, তাহলে 420 months, তার মানে প্রত্যেক মাসে একটা করে ওভিউলেশন হয়, রাইট? প্রত্যেক মাসে একটা করে ওভিউলেশন হয়, তাহলে কবার ওভিউলেশন লাগবে? 420, সেম। তাহলে 420 বার ওভিউলেশন হবে থ্রু আউট দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ। মানে 420টা গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লিউটিয়ামে কনভার্ট হবে। ঠিক আছে, 420টা গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লিউটিয়ামে কনভার্ট হবে। ওকে, তাহলে জাস্ট ইমাজিন এ ফিমেল বেবি ইজ বর্ন উইথ 2 millions of follicle, 2 millions of follicle। ঠিক আছে, 2 million, কিন্তু আমার লাগছে কটা? মাত্র 420। Getting my point? So what happens to all the extra follicles? What happens to all the extra follicles? মানে একটা ফিমেলের অ্যাক্টিভ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে লাগছে মাত্র 420টা ফলিকল, কিন্তু God has given her 2 millions of follicles. So what is the use of those extra follicles and what happens to them? Have you thought of that? So see, a female baby is born with 1 to 2 million at birth follicle. Okay, the women are born with all the eggs that will ever have, about 1.2 million at birth. Puberty te jete jete সেটা 3 লাখ থেকে 5 লাখ হয়ে যাচ্ছে। Okay, so all the follicles undergoes atresia. Okay, atresia is a difficult term. Okay, all the degeneration. Okay, and it is by apoptosis. You know apoptosis? What is apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Okay, so it is a pre-programmed thing. Okay, so programmed cell death, all will undergo atresia, and amar kaje lagbe matro 420. And there is a big theory ki এই 2 millionsটার মধ্যে কোনগুলো অ্যাট্রেসিয়া হবে, কোনগুলো আমার ওভিউলেশনে কাজে লাগবে। So it is called natural selection. So this natural selection is totally genetically driven process. Okay, it is totally genetically driven process, and yes, it is very much interesting if you study those things. Anyway, today's class is not on those natural selection, which follicle will be selected for ovulation and which follicle will undergo apoptosis or atresia. Okay, so that is a big thing, and much researches are going on this topic, how this selection takes place, how this nature's selection takes place. But till now it is known that it is totally genetically driven, and lots of gene functions on this selection process. Okay, anyway, so you must have that idea that a female baby is born with 2 millions of follicles, and by puberty it is 3 to 5 lakhs, and in the reproductive age group, in this sexually active life, only 420 amount of follicles are required. Okay, it may vary 420 to 450, but not more than 450, right? Okay, so ovarian reserve refers to the quantity and quality of a woman's remaining eggs or oocyte in the ovaries at any given time. Okay, ovarian reserve bolte amra ki bujhi? What is ovarian reserve? At any given point of time তার কতগুলো ফলিকল আছে যেগুলো কম্পিটেন্ট এনাফ, যেগুলো থেকে ওভিউলেশন হতে পারে। ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি। ঠিক আছে, মানে কতগুলো ঠিকঠাক হেলদি ফলিকল রয়েছে অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর এ গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড ইন ইয়োর ক্লিনিক a 40 years old woman arrives and she wants to conceive. Okay, she wants to conceive at the age of 40. At the age of 40 she wants to conceive, and she doesn't have a baby. Okay, that's a case of infertility, right? So the first thing you need to consider her ovarian reserve. Okay, her ovarian reserve মানে তার কতগুলো ফলিকল রয়েছে in terms of quality and quantity, কতগুলো হেলদি ফলিকল রয়েছে যেগুলো থেকে ওভিউলেশন পসিবল।
ঠিক আছে, যেগুলো থেকে ওভুলেশন পসিবল। তার মানে আমাকে তো ফার্স্ট দেখতে হবে এই ফিমেলের ওভুলেশন হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, আমার কাছে 40 ইয়ার্স এর একটা প্রেগনেন্ট, নট প্রেগনেন্ট, 40 ইয়ার্স এর একটা লেডি এসছে এন্ড শি ওয়ান্টস টু কনসিভ। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে ফার্স্ট দেখতে হবে তার ওভারিয়ান রিজার্ভ কত আছে, মানে ইজ সি কেপেবল অফ ওভুলেটিং নর্মালি, হেলদি ওভুলেশন হচ্ছে কিনা, রাইট। তো সেটা আমাকে জানতে হবে, তার জন্য আমাকে ওভারিয়ান রিজার্ভ দেখতে হবে যে কতগুলো হেলদি ফলিকল রয়েছে, ওকে, যেগুলো থেকে ওভুলেশন পসিবল। তাহলে এই জিনিসটাকে আমি বলছি ওভারিয়ান রিজার্ভ। ওকে, ওভারিয়ান রিজার্ভ রেফার্স টু দি কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ এ উইমেন্স রিমেনিং এগস, কতগুলো বেঁচে আছে, কারণ উইথ দ্য এজ, অ্যাজ দ্য উইমেন এজ, ঠিক আছে, এজিং এর সঙ্গে সঙ্গে ফলিকল নষ্ট হতে থাকে। ঠিক আছে, নষ্ট হচ্ছে, ন্যাচারালি নষ্ট হচ্ছে ডিউ টু অ্যাট্রেসিয়া, বিকজ দ্য ফিমেল ইজ বর্ন উইথ 2 মিলিয়ন, পিউবার্টিতে গিয়ে সেটা 3 to 5 lakhs হয়ে গেল, তারপর আরো কমতে থাকছে। ঠিক আছে, যত এজ বাড়ছে তত ফলিকল কমতে থাকছে। ঠিক আছে, যত এজ বাড়ছে তত ফলিকল কমতে থাকছে, এন্ড মেনোপজের সময় আর ফলিকল থাকছে না। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে with age the number and quantity of eggs decline naturally. ठीक है, ovarian reserve is equal to fertility potential. The more is the ovarian reserve যত ভালো হবে তত you will be able, you will be successful in treating the patient and make the patient conceive. ঠিক আছে, ovarian reserve যত ভালো হবে the chance is more to conceive. ঠিক আছে, বোঝা গেছে। তাহলে আমাকে ফিমেলটাকে অ্যাসেস করতে হবে, সেই ফিমেল পেশেন্টকে যে এসছে তাকে আমাকে অ্যাসেস করতে হবে যে তার ওভারিয়ান রিজার্ভ কতটা আছে। এবার আমি ওভারিয়ান রিজার্ভটা বুঝবো কি করে? ঠিক আছে, কোনো পেশেন্টের ওভারিয়ান রিজার্ভ বুঝবো কি করে? তার ফলিকলগুলো কাউন্ট করতে পারবো, 1টা 2টো 3টে 4টে কাউন্ট করা যাবে? যাবে যাবে না? না, যাবে। ঠিক আছে, বাট তার আগে আরো ইনডাইরেক্ট কিছু মেথড আছে। ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি তো ডেফিনেটলি আমি যদি ফলিকলগুলো কাউন্ট করতে পারি, ফলিকল কাউন্ট করা যায়, খুব ছোট ছোট না, মানে অতটা মাইক্রোস্কোপিকও নয়, কাউন্ট করা যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো নেক্সট, FSH and LH রেশিও, ইট ইজ এ মেজার অফ ওভারিয়ান রিজার্ভ। ওভারিয়ান রিজার্ভ আমরা অনেকভাবে মেজার করতে পারি, তার মধ্যে ওয়ান ওয়ে অফ মেজারিং ওভারিয়ান রিজার্ভ ইজ FSH and LH রেশিও, and the normal ratio is 1. Okay, normal ratio is 1. So FSH and LH ratio can gives us insight into ovarian function, but it is not directly a marker of ovarian reserve. Okay, ovarian reserve যদি আমাকে directly দেখতে হয় তাহলে আমাকে ট্রান্সভাজিনাল সোনোগ্রাফি করতে হবে এবং কাউন্ট করে করে দেখতে হবে যে কতগুলো ফলিকল রয়েছে। ঠিক আছে, কতগুলো ফলিকল, মোটামুটি কতগুলো ফলিকল রয়েছে, কতগুলো হেলদি ফলিকল রয়েছে। এবার FSH আর LH কি আমরা জানি, both are secreted from which pituitary, which part of the pituitary? Anterior pituitary. Okay, FSH and LH, FSH stimulate the ovarian follicles and luteinizing hormone, they triggers ovulation and support the luteal phase, right? And both are secreted from the anterior pituitary under gonadotropin releasing hormone control, under GnRH control. ঠিক আছে, hypothalamus থেকে GnRH বেরোচ্ছে, pituitary anterior pituitary থেকে FSH LH বেরোচ্ছে, right? You know everything. Okay, normal FSH LH ratio is 1. Okay, and this balance helps maintain regular follicular development and ovulation. যদি রেশিওটা 1 থাকে তাহলে ন্যাচারালি ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হবে আর LH এর এফেক্টে ন্যাচারালি ওভুলেশন হবে, রাইট? ওকে, এবার আসছি অল্টারড FSH LH রেশিও। FSH LH রেশিও আমি বললাম নরমালি 1:1, এবার একের থেকে কম হলে কি হচ্ছে, একের থেকে বেশি হলে কি হচ্ছে, রাইট? So high FSH LH ratio, where it is more than 2:1 or more than 3:1, it suggests diminished ovarian reserve. Okay, suggests diminished ovarian reserve or early ovarian insufficiency, because elevated FSH means body is trying hard. Okay, the follicle is not responding and the body is trying hard to stimulate. So that is why FSH is secreting more and more. Okay, elevated FSH means body is working hard to stimulate poorly responsive ovary respond করছে না, ফলিকল ম্যাচিউর হচ্ছে না, তখন anterior pituitary আরো বেশি FSH সিক্রেট করছে, রাইট? ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন is trying to grow the follicles, but the ovary is not responding, তখন আরো বেশি FSH সিক্রেট হচ্ছে, তাহলে FSH বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? It is common in perimenopause, মেনোপজের একটু আগে আগে এরকম ধরনের জিনিস হয়। Okay, premature ovarian insufficiency, right? And low FSH LH ratio, it is seen in polycystic ovarian syndrome, PCOS, polycystic ovarian syndrome. এখানে LH elevated থাকে, FSH is normally low.
but again not a direct marker of ovarian reserve. FSH LH ratio, it is not a direct marker of ovarian reserve. তাহলে direct marker কি? আচ্ছা তার আগে এটা একটু দেখে নি। 1:1 normal ovarian function, more than 2:1 abnormal, poor ovarian reserve or ovarian insufficiency, or less than 1:1, it is suggestive of PCOS or polycystic ovarian syndrome. আচ্ছা, now the markers which are more specific ovarian reserve, ঠিক আছে? FSH LH ratio, আমরা FSH LH ratio কেন দেখবো? কারণ এটা করা সোজা, ঠিক আছে? একটা পেশেন্টের একটু ব্লাড নিলাম আর FSH LH রেশিও দেখলাম। ডে 3 তে এটা করা হয়, মানে সাইকেলের ডে 3, রাইট? আমি ব্লাড নেব কখন? FSH LH দেখতে গেলে ব্লাড নেব কখন? ডে 3 তে, ঠিক আছে? ওকে, ডে 3 তে FSH LH নিয়ে আমি এবার সেটা ডে 3 তে আমি FSH আর LH রেশিও দেখে তার রেশিওটা করব। এবার মোটামুটি 1 এলে ovarian reserve is good. So markers more specific. First is Anti-Müllerian hormone, more reliable, secreted from the preantral and small antral follicles. তার মানে AMH যেহেতু antral follicles preantral follicle থেকে সিক্রেট হচ্ছে, যদি ব্লাডে দেখি যে AMH লেভেলটা নরমাল আছে, ওকে, তার মানে এটা তো প্রিএন্ট্রাল ফলিকল থেকে সিক্রেট হচ্ছে, তার মানে ম্যাচিউর হয়েছে ওভিটা, ঠিক আছে? ফলিকলটা গ্রাফিন ফলিকলটা ম্যাচিউর হয়েছে, রাইট? ওকে, নেক্সট ইজ অ্যান্ট্রাল ফলিকল কাউন্ট, যেটা বললাম যে অ্যান্ট্রাল ফলিকলগুলো কাউন্ট করব। অ্যান্ট্রাল ফলিকলগুলো কিন্তু বেশ বড় বড় হয় এবং ট্রান্সভেজিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে দেখা হয়, নট অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড, ট্রান্সভেজিনাল, ঠিক আছে? থ্রু দি ভ্যাজাইনাল প্রোব, রাইট? ওকে, তাহলে ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ডে আমি ফলিকলগুলো কাউন্ট করতে পারবো, ঠিক আছে? ওকে, এটা তো একদম ডিরেক্ট। ওকে, অ্যান্ট্রাল ফলিকল কাউন্ট AFC বাই ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড, ইট ইজ ডিরেক্ট কাউন্ট এন্ড ডিরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন অফ প্রিঅ্যান্ট্রাল ফলিকল, ঠিক আছে? যেটা আমি ডাইরেক্ট ফলিকলগুলোকে কাউন্ট করতে পারছি এবং ফলিকলগুলো হেলদি কিনা সেটাও দেখতে পাচ্ছি, রাইট? ওকে, তারপর হচ্ছে বেসলাইন FSH ডে 3 তে, এটাও দেখা হয়। তাহলে এখানে সবচেয়ে রিলায়েবল থিং ইজ antral follicle count through transvaginal ultrasound. Okay, second reliable thing is AMH. Okay, আর FSH LH যেহেতু মানে খুব রেডিলি অ্যাভেলেবল, আমরা সবসময় যে কোনো ইনফার্টিলিটি পেশেন্টদের আমরা হরমোনাল ইনভেস্টিগেশন গুলো করি, LH FSH করি, তো সেখান থেকে রেশিওটা ক্যালকুলেট করা খুব ইজি, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, তাহলে উইথ দিস প্রিলিমিনারি নলেজ আমরা এবার ইনফার্টিলিটিতে ঢুকছি, ঠিক আছে? আমি একটু বড় করেই পড়াচ্ছি, বাট ইনফার্টিলিটি তোমাদের এত লাগবে না, তো 5 নম্বরের একটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? আমি যেটুকু পড়াচ্ছি তার মধ্যে সেইটা যদি তোমরা নিয়ে নাও, ওটুকু লিখলেই যথেষ্ট কি মানে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি ইনফার্টিলিটিতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? মুভিং অন, ইনফার্টিলিটি। আচ্ছা, ইনফার্টিলিটির ডেফিনেশন কেউ বলতে পারবে? কখন বলবো ইনফার্টিলিটি? ইনফার্টিলিটি মানে কি? জাস্ট এমনি বাংলায় বলো, ইনফার্টিলিটি মানে কি? হ্যাঁ, কনসিভ করতে পারছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সন্তান প্রসব করার অক্ষমতা, ঠিক আছে? খুব কঠিন বাংলা হয়ে গেল আমার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা, কনসিভ করতে পারছে না, বসো, ঠিক আছে, কনসিভ করতে পারছে না, প্রেগনেন্সি আসছে না, ঠিক আছে? তাহলে দ্য থিং ইজ ইনফার্টিলিটি হলো না কিন্তু, ঠিক আছে? আমি যদি শুধু বলি কনসিভ করতে পারছে না, প্রেগনেন্সি আসছে না, তাহলে কিন্তু ইনফার্টিলিটি হলো না। হ্যাঁ, বল। না, ব্যাপার হচ্ছে টাইম, আমি কতক্ষণ ওয়েট করব তারপরে বলবো যে ইনফার্টিলিটি। ইয়েস, 1 ইয়ার, ঠিক আছে? 1 ইয়ার, আফটার ওয়েটিং ফর 1 ইয়ার, ঠিক আছে? আফটার ওয়েটিং ফর 1 ইয়ার, so there must be unprotected sexual intercourse or coitus for a period of 1 year, ঠিক আছে? 1 বছর ধরে আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স অর কোয়াইটাস থাকবে, রাইট? হিস্ট্রি, তারপরেও যদি কনসিভ না করে বা প্রেগনেন্সি না আসে, দেন উই উইল কল ইট ইনফার্টিলিটি। সো ইউ নিড টু ডিফাইন ইনফার্টিলিটি, ঠিক আছে? ইউ নিড টু ডিফাইন ইনফার্টিলিটির ডেফিনেশন গাইনিঅপসে গিয়ে ভুল করলে কিন্তু একদম ফেল, মানে পুরো সাবজেক্টটাতেই ফেল, ঠিক আছে? 1 বছর তোমাকে বলতেই হবে, ওকে? সো definition: infertility is defined as inability to conceive after 12 months of regular unprotected sexual intercourse. This bold line matters, ठीक है? Inability to conceive after 12 months of regular unprotected sexual intercourse. 12 months of regular unprotected sexual intercourse. The time period matters. Otherwise আমি infertility বলতে পারবো না,
ঠিক আছে, 6 মাসে পেশেন্ট এলো, 7 মাসে পেশেন্ট এলো, 4 মাসে পেশেন্ট এলো, আই কান্ট স্টাম্প ইট অ্যাজ ইনফার্টিলিটি। ঠিক আছে, আমাকে ইনফার্টিলিটি স্টাম্প করতে গেলে দেয়ার মাস্ট বি এ হিস্ট্রি অফ unprotected regular sexual intercourse for a period of 12 months. ठीक है, क्लियर? Infertility definition যেন ভুল না হয়। ওকে, নেক্সট প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি when the pregnancy has never occurred, মানে কখনো প্রেগন্যান্সি আসেইনি একটা কাপলের। ওকে, একটা কাপলের কখনো প্রেগন্যান্সি আসেইনি, সো উই কল ইট প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি। অ্যান্ড when it is secondary infertility, আগে প্রেগন্যান্সি এসেছিল, ওকে, বাট মাইট বি there is a miscarriage, okay, might be there is a miscarriage or maybe there is a living baby as well। ঠিক আছে, একটা লিভিং বেবি আছে, আরেকটা চাইছে, হতে পারে, ঠিক আছে, এরকম হতে পারে। ওকে, সো প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি। প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি মিন্স প্রেগন্যান্সি নেভার অকার্ড, ঠিক আছে। সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি মিন্স when there has been at least one previous pregnancy, at least একটা প্রিভিয়াস প্রেগন্যান্সি হয়েছে, সেটা মিসক্যারেজ হতে পারে বা সেটা লিভিং বেবি থাকতে পারে। ওকে, দ্যাট ইজ নট আন্ডার কনসিডারেশন, বাট ইট ইজ সেকেন্ডারি। ঠিক আছে, ওকে। Next, একটু epidemiology affects 10 to 15% of the couples worldwide. Male and female factors contribute almost equally. Okay, so it is the misconception that infertility is due to female factor only. No, absolutely no. Okay, male factors and female factors almost equally responsible for infertility. Okay, so remember this. Male factors and female factors contribute almost equally, right? Okay, so normal fertility prerequisites, আমার ফার্টিলিটি থাকতে গেলে কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকবে? আমি তো একটা কাপল তোমার কাছে এসছে, দে ওয়ান্ট টু কনসিভ, ঠিক আছে, যাদের তুমি স্ট্যাম্প করেছো ইনফার্টিলিটি আফটার 12 months অফ রেগুলার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স দে আর নট বিং এবল টু কনসিভ। ঠিক আছে, তাহলে আমি স্ট্যাম্প করেছি দিস কাপল ইজ ইনফার্টিলিটি কাপল। এবার নাও আই নিড টু ইনভেস্টিগেট, এই কাপলটাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে। ইনভেস্টিগেট করা মানে কি? ইনভেস্টিগেট করা মানে মেল পার্টনার ফিমেল পার্টনারকে ইকুয়ালি ইনভেস্টিগেট করা। ওকে, আচ্ছা, তাহলে কি কি ফ্যাক্টরস, যাতে প্রেগন্যান্সি আসতে গেলে কি কি ফ্যাক্টরস ইম্পর্টেন্ট? এক হচ্ছে পেটেন্ট ফ্যালোপিয়ান টিউব। ফ্যালোপিয়ান টিউবটা পেটেন্ট থাকতে হবে, ঠিক আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবটা পেটেন্ট থাকতে হবে। ফ্যালোপিয়ান টিউব কি জানো তো? ওকে, সো ফ্যালোপিয়ান টিউবটা পেটেন্ট থাকতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ইউটেরাসটা নর্মাল থাকতে হবে, এন্ডোমেট্রিয়াম নর্মাল থাকতে হবে। ওকে, ইউটেরাসটা নর্মাল থাকতে হবে মিন্স পেটেন্ট ইউটেরাস থাকতে হবে মিন্স ইউটেরাসের অনেক রকম ম্যালফরমেশন হয়, ইউনিকর্নেট ইউটেরাস, বাইকর্নেট ইউটেরাস, ইউটেরাইন সাইনিকি, মানে ইউটেরাসের দুটো ওয়াল একসঙ্গে অ্যাপোজড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অনেক অনেক প্রবলেম হয়, সেগুলো তোমরা পড়বে লেটার অন ইন ইওর গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেটিক্স, রাইট? ওকে, দেন রেগুলার ওভিউলেশন, প্রতি মাসে ওভিউলেশন হচ্ছে কিনা সেটা আমাকে চেক করতে হবে। নেক্সট, অ্যাডিকুয়েট স্পার্ম কোয়ান্টিটি অ্যান্ড মোটিলিটি। নাও for the male partner, sperm quantity and quality, sperm adequate হচ্ছে কিনা and sperm এর quality adequate কিনা, viable কিনা, motile কিনা, সবকিছু দেখতে হবে, রাইট? ওকে, নেক্সট আর কি দেখবো? প্রপার কোয়াইটাল টাইমিং এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, কোয়াইটাল টাইমিংটা ঠিক হচ্ছে কিনা, যে সেফ পিরিয়ড আনসেফ পিরিয়ডের যে কনসেপ্ট আছে, সো প্রপার কোয়াইটাল টাইমিং এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কিনা। তাহলে এই সবকিছু নিয়ে আমাকে একটা মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ করতে হবে টুয়ার্ডস দ্য কাপল। ঠিক আছে, তাহলে এতগুলো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এবার আমি কজেস অফ ইনফার্টিলিটিতে আসছি, কি কি কারণে ইনফার্টিলিটি হতে পারে। ঠিক আছে, এতক্ষণ ফ্যাক্টর গুলো বললাম যে ফ্যালোপিয়ান টিউবটা পেটেন্ট থাকতে হবে, ইউটেরাসটা নর্মাল থাকতে হবে, এন্ডোমেট্রিয়াম নর্মাল থাকতে হবে, ঠিক আছে, কোয়াইটাল ফ্রিকোয়েন্সি সেটা দেখতে হবে। মেল পার্টনারের ক্ষেত্রে আমার স্পার্ম কোয়ালিটি, স্পার্মের অ্যামাউন্ট, ওকে, কাউন্ট, এগুলো ম্যাটার করে, রাইট? আচ্ছা, এবার আসছি কি কি কারণে এগুলো ডিসরাপশন হতে পারে, মানে এই নর্মালসিটা কি কি কারণে ডিসরাপশন হতে পারে। ওকে, তাহলে আমি ফার্স্ট ফিমেলে দেখছি, ফিমেল ইনফার্টিলিটি, যেটা রেসপন্সিবল ফর, যে কারণে বলছিলাম অলমোস্ট ইকুয়াল, 40 to 50% কজ অফ ইনফার্টিলিটি ইজ ডিউ টু ফিমেল ফ্যাক্টর। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আসছি কি প্রবলেম হতে পারে। এক হচ্ছে ওভিউলেশন প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, ওভিউলেশন প্রবলেম হতে পারে। এবার ওভিউলেশন প্রবলেম কেন হতে পারে সেটা পরে আসছি। ওভিউলেশন প্রবলেম হতে পারে, টিউবাল ফ্যাক্টরস, টিউবে প্রবলেম হতে পারে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে প্রবলেম হতে পারে। ওকে, আর কি প্রবলেম হতে পারে? ইউটেরাসে প্রবলেম হতে পারে, সার্ভিক্সে প্রবলেম হতে পারে, আর এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে, রাইট? তাহলে ওভিউলেটরি প্রবলেম কেন হতে পারে? ওভিউলেশন হচ্ছে না বা অ্যাবনর্মাল ওভিউলেশন হচ্ছে। PCOS মোস্ট কমন, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। নেক্সট ইজ হাইপোথ্যালামিক অ্যামেনোরিয়া, ঠিক আছে, হাইপোথ্যালামিক হরমোন সিক্রেশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে।
হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া। প্রোল্যাক্টিন এখনই ডিসকাস করলাম তো প্রোল্যাক্টিন বলছে হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া মানে প্রোল্যাক্টিন লেভেল বেড়ে গেছে। তাহলে প্রোল্যাক্টিন লেভেল বেড়ে গেলে এখানে বলছে ওভিউলেটরি ডিসঅর্ডার, তার আন্ডারে রয়েছে হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া। তাহলে প্রোল্যাক্টিন বেড়ে গেলে ওভিউলেশন কেন কম হবে বলো? এফএসএইচ কমে যাবে কেন? ইয়েস, সাপ্রেস জিএনআরএইচ, তারপরে এফএসএইচ যা কমবে। তাহলে ফার্স্ট ডিরেক্টলি ইট উইল কজ সাপ্রেশন অফ জিএনআরএইচ, গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোনকে ডিক্রিজ করবে। ভেরি নাইস। প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ইনসাফিসিয়েন্সি, টিউবাল ফ্যাক্টরস মানে ফ্যালোপিয়ান টিউবে কি কি ডিজিজ হতে পারে যার জন্য টিউবটা পেটেন্ট থাকবে না, রাইট? সো নাম্বার 1 পিআইডি ইজ পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। ইয়েস, পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, এটা infective, mostly it is infective due to chlamydia, due to gonorrhea, due to tuberculosis, ঠিক আছে? তাহলে যদি আমার পিআইডি থাকে, পেশেন্টের পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ থাকে ডিউ টু ক্লামাইডিয়া, ডিউ টু গনোরিয়া, ডিউ টু টিউবারকুলোসিস, তাহলে আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে ট্রিট করতে হবে। যদি টিউবারকুলার হয় তাহলে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ নিতে হবে পেশেন্টকে, ঠিক আছে? এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের যা রেজিমেন আছে সেইভাবে পেশেন্টকে টিউবারকুলোসিসের ওষুধ খাওয়াতে হবে, ওকে, টু ট্রিট দ্য পিআইডি অর টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে প্রিভিয়াস সার্জারি, আগে কোনো একটা সার্জারি হয়েছিল বা আগে একটুপিক প্রেগন্যান্সি হয়েছিল। একটুপিক প্রেগন্যান্সি জানো তো? হোয়াট ইজ একটুপিক প্রেগন্যান্সি? ইয়েস, ইউটেরাসের বাইরে অন্য কোথাও টিউবের মধ্যে প্রেগন্যান্সি হলে, ঠিক আছে? তাহলে আগে যদি একটুপিক প্রেগন্যান্সি হয়, সেই রিলেটেড কোনো অপারেশনের হিস্ট্রি থাকে, তাহলে টিউবাল ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা খুব আছে, ঠিক আছে? ইউটেরাইন ফ্যাক্টরস, ইউটেরাসের মধ্যে কি হতে পারে? ফাইব্রয়েড হতে পারে, অ্যাডিশনস হতে পারে, যেটা বললাম যে ইউটেরাসের দুটো ওয়াল ডিউ টু হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এনি মিসক্যারেজ অর ডাইলেটেশন অ্যান্ড কিউরেটেজ, এরকম যদি কিছু অপারেশনের হিস্ট্রি থাকে তখন কি হবে? ইউটেরাসের দুটো ওয়াল অ্যাপোজ হয়ে গিয়ে মানে ক্যাভিটিটা ব্লক হয়ে যায়, ওকে? তাহলে ফাইব্রয়েড, অ্যাডিশনস, সেপ্টাম, ইউটেরাসের মাঝখানে সেপ্টাম থাকতে পারে, ইউনিকর্নিয়েট ইউটেরাস থাকতে পারে, বাইকর্নিয়েট ইউটেরাস থাকতে পারে, এন্ডোমেট্রিয়াল পলিপস থাকতে পারে, ইউটেরাসের মধ্যে পলিপস থাকতে পারে। সো এগুলো কি হবে? ইউটেরাসের ভেতরে যে ক্যাভিটিটা, সেই ক্যাভিটিটাকে রিডিউস করে দেবে, রাইট? ওকে, তারপরে কি সার্ভাইকাল ফ্যাক্টর, সার্ভাইকাল স্টিনোসিস হতে পারে, ওকে, সার্ভাইকাল মিউকাসের কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকতে পারে। আর কি হতে পারে? এন্ডোমেট্রিওসিস। হোয়াট ইজ এন্ডোমেট্রিওসিস? এন্ডোমেট্রিওসিস কি জানা আছে? হোয়াট ইজ এন্ডোমেট্রিওসিস? ইউটেরাসে কি থাকে? এন্ডোমেট্রিয়ামে কি থাকে? গ্ল্যান্ড থাকে, রাইট? সেই গ্ল্যান্ড যদি ইউটেরাস ছাড়া অন্য কোথাও থাকে, যেমন ওভারির মধ্যে থাকে বা ব্রড লিগামেন্টের মধ্যে থাকে, ঠিক আছে, বা টিউবের মধ্যে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি এন্ডোমেট্রিওসিস, and it is an inflammatory disease, okay, that it is an inflammatory disease that prevents implantation, okay, that prevents zygote formation and implantation that prevents implantation of the zygote, right? So endometriosis. Okay, now male, 30 to 40% male. আচ্ছা, you remember আমি বললাম যে 40 to 50% ডিউ টু মেল ফ্যাক্টর, আর 40 to 50% ডিউ টু ফিমেল ফ্যাক্টর, আর 30 to 40% ডিউ টু মেল ফ্যাক্টরস। 100% হলো? তাহলে বাকিটা? তাহলে 50% যদি ফিমেলে ধরি, 40% যদি মেলে ধরি, তাহলে 90% হলো। বাকি 10% কি হবে? কেন হচ্ছে ইনফার্টিলিটি? আচ্ছা, তাহলে মেল, তাহলে মেলে কোথায় কোথায় প্রবলেম হতে পারে? নাম্বার 1, টেস্টিসে প্রবলেম হতে পারে, ওকে। স্পার্ম আসছে যে ডাক্ট দিয়ে, কোন ডাক্ট? ডাক্টের নাম কি? কোন ডাক্ট? ভাস। আরে অ্যানাটমি হয়নি নাকি? হয়েছে? কোন ডাক্ট দিয়ে আসছে স্পার্ম? কোন ডাক্ট দিয়ে আসে? ভাস মানে বল কি রে? ওকে, তাহলে প্রি টেস্টিকুলার কজ একটা হচ্ছে টেস্টিসের আগেই, ওকে, টেস্টিসের আগেই প্রি টেস্টিকুলার কজ, তার মানে ডেফিনেটলি হরমোনাল কোনো ইস্যুস, ঠিক আছে? প্রি টেস্টিকুলার কজ হাইপোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম, যেটাকে আমরা বলি কলম্যান সিনড্রোম। হাইপোগোনাডোট্রফিক মানে জিএনআরএইচ কম, হাইপোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম, কলম্যান সিনড্রোম, এটা অনেকগুলো ফিচার থাকে, সেজন্য কলম্যান সিনড্রোম। কলম্যান সিনড্রোম থেকে কিছু এমসিকিউ আসে, দেখে নিস ভালো করে, ওকে। তারপরে হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া, সিমিলারলি হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া ফিমেলের ইনফার্টিলিটি করলে
মেলেরও করবে, রাইট, বিকজ প্রোল্যাকটিন বেড়ে গেলে সেটা জিএনআরএইচ কে সাপ্রেস করে দেবে, কারেক্ট। তাহলে মেলেরও প্রবলেম হবে এফএসএইচ এলএইচ সিক্রেশন কমে গেলে, রাইট। নেক্সট অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ইউজ। অ্যানাবলিক স্টেরয়েড কারা ইউজ করে? বডি বিল্ডাররা, ঠিক আছে। অ্যানাবলিক স্টেরয়েড মাসেল গ্রোথ করার জন্য অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ইউজ করে। তাহলে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল, ওকে। এটা কি করবে? এফএসএইচ এলএইচ কে সাপ্রেস করে দেবে, ঠিক আছে। হলো, তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রি টেস্টিকুলার কজ। এবার হচ্ছে আমি আসছি টেস্টিকুলার কজ। টেস্টিকুলার কজে ভেরিকোসেলি হতে পারে, আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হতে পারে, ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম হতে পারে, আর ইনফেকশন হতে পারে। ইনফেকশন যেমন অর্কাইটিস, মামস, ঠিক আছে, মামস অর্কাইটিস, রাইট। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে পোস্ট টেস্টিকুলার কজেস। কারো যদি অবস্ট্রাকশন হয় ভাসে, অথবা ভ্যাসেক্টমি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ইজাকুলেটরি ডিসঅর্ডার। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ অ্যান্টি স্পার্ম অ্যান্টিবডি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, অ্যান্টি স্পার্ম অ্যান্টিবডি। স্পার্মের এগেনস্টে যদি কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যেটা স্পার্মকে নষ্ট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে মেল কজের মধ্যে আমি তিনটে ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে প্রি টেস্টিকুলার, একটা হচ্ছে টেস্টিকুলার, একটা হচ্ছে পোস্ট টেস্টিকুলার, ঠিক আছে। টেস্টিসের আগে যেগুলো সেগুলো হরমোনাল, ঠিক আছে। টেস্টিসের আগে যেগুলো সেগুলো হরমোনাল, যেমন কলম্যান সিনড্রোম বললাম, হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম। টেস্টিকুলার কজের মধ্যে টেস্টিসের মধ্যে যদি ভেরিকোসেলি হয়, আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হয়, ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম হয়, অথবা অর্কাইটিস হয়। অর্কাইটিস মানে টেস্টিসের ইনফ্লামেশন, ওকে, মামস ইনফেকশনে হয়, আচ্ছা, মামস ভাইরাসে হয়। আচ্ছা, পোস্ট টেস্টিকুলার কজের মধ্যে ভ্যাসেক্টমি বা অবস্ট্রাকশন বা ইজাকুলেশন ফেলিওর, রাইট। বাকি 10%, ठीक है, nobody knows, बाकी 10%. So 50% female counterpart, 40% male counterpart, and remaining 10% nobody knows, God knows, ठीक है। Normal investigations but inability to conceive. তুমি সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করলে, সবকিছু করলে, but there is inability to conceive, okay. Approach. So treatment of infertility, treatment of infertility or the management of infertility in physiology nobody will ask you, but yes, it is good to know, and it is also interesting to know. So most important thing is the couple, okay, the female counterpart or the male counterpart, both of them are definitely in a stressed situation. So you need to handle this case of infertility or any case of infertility with maximum sympathy, okay. So the couple, they wants to conceive and failure, right, and failure to conceive, and you stamp it with infertility. So you must understand their mental status, okay, and you need to act accordingly with utmost sympathy to the couple, okay. So counseling is the most important part while treating infertility, okay. So remembering this point, we will enter into the science, okay. So first, detailed history taking, duration, frequency of intercourse, ঠিক আছে। তো অনেক সময় হতে পারে যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ জব করে, মানে দে গেট লেস টাইম, ঠিক আছে। সো ইউ ক্যানট কল ইট রেগুলার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ফর এ পিরিয়ড অফ 12 months, সো ইউ ক্যানট ডিরেক্টলি স্টাম্প ইজ অ্যাজ এ কেস অফ ইনফার্টিলিটি, ঠিক আছে। বা অনেকে দূরে দূরে থাকে, তো সেক্ষেত্রে তুমি ইনফার্টিলিটি বলতে পারো না, বিকজ there is no regular sexual intercourse for a period of 12 months, so definition will not satisfy, ঠিক আছে, it will not satisfy the definition, right. So সেই ব্যাপারগুলো দেখে নিতে হবে। দেন মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, অবস্টেটিক হিস্ট্রি, সেক্সুয়াল হিস্ট্রি, মেডিকেল হিস্ট্রি, কোনো ড্রাগ ইউজ করে কিনা, কোনো সার্জারির হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ইনফেকশনের হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন যেমন গনোরিয়া, সিফিলিস বা টিউবারকুলোসিস, এগুলো আছে কিনা, এগুলো আমাকে ডিটেল হিস্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে আমি বিএমআই দেখবো, হার্সুটিজম দেখবো, রাইট, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আছে কিনা দেখবো, গ্যালাক্টোরিয়া ইন ফিমেল, ঠিক আছে। গ্যালাক্টোরিয়া কেন দেখবো? গ্যালাক্টোরিয়া কেন হতে পারে গ্যালাক্টোরিয়া? গ্যালাক্টোরিয়া মানে কি? মিল্ক সিক্রিশন, ঠিক আছে। তাহলে একটা নন প্রেগনেন্ট ফিমেলের মিল্ক সিক্রিশন কেন হতে পারে? এখনই বললে ডিসকাশন হলো কি? ইয়েস, হাইপার প্রোল্যাক্টিনেমিয়া, ঠিক আছে, হাইপার প্রোল্যাক্টিনেমিয়া। তাহলে গ্যালাক্টোরিয়ার কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করবো। মেলে কি দেখবো?
সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার দেখবো, ভেরিকোসিলি আছে কিনা দেখবো, টেস্টিকুলার সাইজ দেখবো, রাইট? ওকে, তাহলে এগুলো হচ্ছে হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে আমি এগুলো দেখবো। নেক্সট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ দি ফিমেল পার্টনার। ঠিক আছে, আমি ফিমেল পার্টনারের ইনভেস্টিগেশন করব আর মেল পার্টনারের ইনভেস্টিগেশন করব। ওকে, তাহলে ফিমেল পার্টনারের কি কি ইনভেস্টিগেশন করব আর মেল পার্টনারের কি কি ইনভেস্টিগেশন করব। ওকে, remember always at every point you should have sympathy whenever talking to the patient, whenever talking to the female counterpart or the male counterpart or the couple all together, যখনই পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলবে you should have sympathy। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাকে ওভুলেশন চেক করতে হবে, ওভুলেশন হচ্ছে কিনা চেক করব। তাহলে ওভুলেশন চেক করার জন্য আমাকে কি দেখতে হতে পারে? এলএইচ সার্চ হয়, আমি জানি এলএইচ সার্চ হচ্ছে কিনা দেখতে হবে, রাইট? ওকে, এলএইচ সার্চ এটা ইউরিন কিট দিয়ে দেখা যায়, ভেরি সিম্পল। একটা কিটের মধ্যে ইউরিন ড্রপ দেবে, এলএইচ দেখতে পাবো, রাইট? এলএইচ হলে একটা দাগ আসবে। ঠিক আছে, তাহলে এলএইচ সার্চ হচ্ছে কিনা দেখতে পাবো। 21 ডেজে আমি প্রোজেস্টেরন লেভেল চেক করতে পারি। আর কি করতে পারি? ট্রান্সভাজানাল আল্ট্রাসাউন্ড। ওকে, ট্রান্সভাজানাল আল্ট্রাসাউন্ড করে আমি ফলিকেলগুলোকে মনিটরিং করতে পারি। ওই ফলিকেলগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায় যেগুলো থেকে ওভুলেশন হয়েছে। ঠিক আছে, জাস্ট ওভুলেশন হয়েছে, কর্পাস লুটিয়ামে কনভার্ট হচ্ছে, ওই ফলিকেলগুলোকে দেখা যায় ট্রান্সভাজানাল আল্ট্রাসাউন্ডে। ঠিক আছে, তাহলে ট্রান্সভাজানাল আল্ট্রাসাউন্ড করে আমি মনিটরিং করতে পারি যে ওভুলেশন হয়েছে কিনা। ওকে, আর ওভারিয়ান রিজার্ভ আগেই বলেছি, আগেই ডিসকাশন হয়েছে, ওভারিয়ান রিজার্ভ আমি অ্যান্ট্রাল ফলিকেল কাউন্ট করতে পারি বেস্ট। ওকে, অ্যান্টি-মুলারিয়ান হরমোন দেখতে পারি সেকেন্ড বেস্ট, অ্যান্ড থার্ড ইজ ডে 3 FSH and LH। ঠিক আছে, ওকে, তারপরে টিউবাল পেটেন্সি, আমাকে টিউবটা ঠিক আছে নাকি দেখতে হবে, ফ্যালোপিয়ান টিউবটা ঠিক আছে নাকি দেখতে হবে। ফ্যালোপিয়ান টিউব ঠিক আছে নাকি দেখতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? হিস্টেরোসালপিঙ্গোগ্রাফি, HSG। হিস্টেরোসালপিঙ্গোগ্রাফিতে কি করা হয়? ডাই দেওয়া হয়, ট্রান্সভাজানালি একটা ডাই দেওয়া হয়, তারপর ওপর থেকে এক্সরে নেওয়া হয়, একটা রেডিও ওপেক ডাই দেওয়া হয়। এবার ডাইটা ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে গিয়ে পেরিটোনিয়ামে পড়লো, অ্যাবডোমেনে পড়লো, সেই ভিউটা যদি আমার এক্সরেতে আসে তাহলে দুদিকের পেরিটোনিয়াম ওপেন। ঠিক আছে, দুদিকের টিউব ওপেন। ওকে, এবার আমি যদি দেখি যে ডান দিকে পড়লো বাঁ দিকে পড়লো না, তার মানে বাঁ দিকে টিউবে ব্লক আছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? একটা রেডিও ওপেক ডাই ভাজাইনা দিয়ে ইনসার্ট করা হয়। ঠিক আছে, তারপর ডাইটা পুরো ডিফিউজ হয়ে যাবে ইউটেরাস, দুদিকে টিউব, তারপর গিয়ে অ্যাবডোমেনে পড়বে। ওকে, বোঝা গেল? এবার ডাইটা রেডিও ওপেক, এবার আমি এক্সরে নিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি পরিষ্কার দেখতে পাবো যে ডাইটা কোথায় কোথায় দিয়ে গেছে। ওকে, আমি দেখলাম যে ডান দিকে যাচ্ছে, বাঁ দিকে যাচ্ছে না, পেশেন্টের বাঁ দিকে যাচ্ছে না, বাঁ দিকের অ্যাবডোমেনে স্পিল করছে না, স্পিলেজ হচ্ছে না, তাহলে বাঁ দিকের টিউবে নিশ্চয়ই ব্লক আছে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে HSG করতে পারি, সেলাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি করতে পারি একই রকম ভাবে। আর কি করতে পারি? ল্যাপারোস্কোপি, ল্যাপারোস্কোপিটা হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ইউটেরাইন ফ্যাক্টর, মানে ইউটেরাসে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে, ইউটেরাসে মানে ইউটেরাস ইউনিকর্নিয়েট আছে, ইউটেরাসের মাঝখানে সেপ্টাম আছে, বা ইউটেরাস বাইফার্কেট করে গেছে, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা বলি বাইকর্নিয়েট ইউটেরাস। তো এরকম যদি ইউটেরাসের কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে সেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে ইজিলি ধরা যেতে পারে, রাইট? ওকে, ইনভেস্টিগেশন অফ মেল পার্টনার। আচ্ছা, এটা মুখস্থ রাখতে হবে, এটা তোমাদের শর্ট নোট আসে মাঝে মাঝে। ঠিক আছে, WHO ক্রাইটেরিয়া অফ সিমেন অ্যানালিসিস। WHO ক্রাইটেরিয়া মানে পুরো ইনফার্টিলিটিটাই পড়বে, আমি ইনফার্টিলিটি যা পড়াচ্ছি পুরোটাই পড়বে, বিকজ ইনফার্টিলিটি একটা 5-6 নম্বরের কোশ্চেন লিখতে হতে পারে। ওকে, আর আলাদা করে এই সিমেন অ্যানালিসিস WHO ক্রাইটেরিয়া এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে। ঠিক আছে, এখান থেকে MCQ আসে। ওকে, পিজি এন্ট্রান্সের MCQ আসে কিন্তু। ঠিক আছে, তাহলে WHO ক্রাইটেরিয়া কি বলছে? ভলিউম শুড বি মোর দ্যান 1.5 ml। ওকে, সিমেন ভলিউম শুড বি পার ইজাকুলেশন it should be more than 1.5 ml, right? Per ejaculation it should be more than 5 ml. Sperm concentration হচ্ছে 15 million per ml, more than 15 million per ml. শুধু কাউন্ট মিললেই হবে না, there should be motility. Okay, motility of more than 40% sperm. ঠিক আছে, 100টা স্পার্ম থাকলে তার মধ্যে 40-এর বেশি স্পার্ম যেন মোটাইল হয়। ঠিক আছে, মোটিলিটি দেখা যায়, মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় স্পার্মগুলো নড়ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে মরফোলজি মানে স্পার্মের স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে নাকি। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান 4% শুড বি নর্মাল ইন মরফোলজি। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট। ওকে, তাহলে এই 4টে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে, WHO ক্রাইটেরিয়া ফর সিমেন অ্যানালিসিস। ওকে, ভলিউম শুড বি মোর দ্যান 1.5 ml, স্পার্ম কনসেন্ট্রেশন মোর দ্যান 15 মিলিয়ন পার ml, মোটিলিটি মোর দ্যান 40%। এখানে মানে 1515 আর এটা 444। ঠিক আছে, এইভাবে মনে রাখবি, মোটিলিটি মোর দ্যান 40% আর মরফোলজি মোর দ্যান 4% নর্মাল। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার ফিমেলে যেরকম আমি FSH LH দেখেছিলাম, মেলেও FSH LH দেখবো। স্ক্রোটাল USG যদি ভ্যারিকোসিলি থাকে, ওকে, ভ্যারিকোসিলি থাকে তাহলে স্ক্রোটামের আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি, রাইট? আর কি করতে পারি? জেনেটিক টেস্টিং।
জেনেটিক টেস্টিং মানে ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম বা এরকম কোনো কিছু আছে কিনা তার জন্য আমি জেনেটিক টেস্টিং করতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো হচ্ছে মেলের ইনভেস্টিগেশন। ট্রিটমেন্ট অপশন, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট তো অ্যাকর্ডিংলি যে কজ বেরোবে সেরকম, ঠিক আছে। যদি পিআইডি থাকে পিআইডি ট্রিটমেন্ট করবো, যদি ফিমেলের টিউবারকুলোসিস থাকে টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্ট করবো, রাইট। ভেরিকোসিলি থাকে তাহলে ভেরিকোসিলির অপারেশন করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে, প্রোল্যাক্টিনিমিয়া থাকে, তাহলে প্রোল্যাক্টিন লেভেল কমাতে হবে আমাকে, ঠিক আছে, এইভাবে। আচ্ছা, তাহলে ট্রিটমেন্ট অপশন জেনারেল মেজার্স। জেনারেল মেজার্স মিন যে মেজারটা মেল ফিমেল দুটোকেই নিতে হবে, ঠিক আছে। যে ট্রিটমেন্টটা অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল কাউন্টারপার্ট, ঠিক আছে। মেলের ট্রিটমেন্ট ফিমেলের ট্রিটমেন্ট দুজনকেই করতে হবে, রাইট। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, ওয়েট রিডাকশন, ঠিক আছে, ওয়েট রিডাকশন, স্মোকিং অ্যালকোহল সিজেশন ফর বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল, স্মোকিং অ্যালকোহল সিজেশন ফর বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল, টাইমড ইন্টারকোর্স ডিউরিং ফার্টাইল উইন্ডো, ঠিক আছে, টাইমড ইন্টারকোর্স করতে হবে, রাইট। আর হচ্ছে এগুলো আমাকে পেশেন্টকে এডুকেট করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ফিমেল স্পেসিফিক থেরাপি। ফিমেলের জন্য স্পেসিফিক থেরাপি কি করতে পারি? ওভুলেশন ইন্ডাকশন করতে পারি, ওভুলেশন যাদের হচ্ছে না তাদের ওভুলেশন ইন্ডাকশন করতে পারি। তার জন্য কিছু ড্রাগ দিতে পারি, যেমন ক্লোমিফেন সাইট্রেট, ল্যাট্রোজোল, গোনাডোট্রোফিনস। ড্রাগগুলোর ডিটেলসে এখন আসছি না। ক্লোমিফেন সাইট্রেট, ল্যাট্রোজোল, এই ড্রাগগুলো তোমরা সবাই সেকেন্ড ইয়ারে ফার্মাকোলজিতে পড়বে। বাট দিস আর ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগস, যেগুলো ওভুলেশন বাড়ায়, ঠিক আছে। ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ এই সমস্ত ওষুধ দিতে পারি পেশেন্টকে, ফিমেলকে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট অফ স্পেসিফিক কজেস যেটা বললাম, সার্জারি ফর ফাইব্রয়েড, পেশেন্টের যদি ফাইব্রয়েড থাকে বা সেপ্টাম থাকে, অ্যাডিশন থাকে, তার জন্য অপারেশন করা যেতে পারে। ল্যাপারোস্কোপি ফর এন্ডোমেট্রিওসিস, আর কি অ্যান্টিবায়োটিক্স ফর পিআইডি অর টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে, এটা অলরেডি বললাম। আচ্ছা, এবার মেল স্পেসিফিক থেরাপি। মেলের কি থেরাপি? ট্রিট দ্য আন্ডারলাইং এন্ডোক্রিন কজ, যদি কোনো হরমোনাল গন্ডগোল থাকে সেটার জন্য ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, যেটা প্রি টেস্টিকুলার কজ। আচ্ছা, এবার টেস্টিকুলার কজে যদি ভেরিকোসিলি থাকে তাহলে ভেরিকোসিলেক্টমি করতে হবে, অপারেশন করতে হবে, রাইট। আর আইসিএসআই, ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন ফর সিভিয়ার অলিগোস্পার্মিয়া অর এজোস্পার্মিয়া, ঠিক আছে। তো কনসিভ করার জন্য কি কি অ্যাপ্রোচ? অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি, এআরটি। আমরা আইভিএফটা সবাই জানি, কিন্তু নট অনলি আইভিএফ, নট অনলি ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, আরও কিছু অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি আছে। তো সেগুলো জাস্ট একটু নাম মনে রাখা, গাইনি অপসে তোমাদের আরও ডিটেলসে পড়তে হবে এটা, ঠিক আছে। ফাইনাল ইয়ারে এটা আরও ডিটেলসে পড়তে হবে। ইনফার্টিলিটি কিন্তু যতটা মানে ইনফার্টিলিটি যতটা তোমাদের ওখানে পড়তে হবে আমি ততটাই বলে দিলাম পুরোটাই, ঠিক আছে। কিন্তু এই অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি, আইভিএফ, এগুলো গাইনি অপসে আরও ডিটেলস পড়তে হবে, এখন খালি নামগুলো জেনে রাখা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আইইউআই, ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন ফর মাইল্ড মেল ফ্যাক্টর অর সার্ভাইকাল কজেস, আইভিএফ, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, এটা সবাই জানে, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, বাইরে জাইগোট ফর্মেশন করে তারপরে ইমপ্লান্ট করা হয়, রাইট। আইসিএসআই, ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন, তারপরে ডোনার স্পার্ম, সারোগেসি, এগুলো তোমাদের মোটামুটি শোনা টার্ম, তাই তো। সারোগেসি ইউ নো, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। তাহলে these are the assisted reproductive technologies available with us. So IVF is nowadays growing, very much growing, and the technology is also growing. Many IVF centers are setting up.